ગુજરાત સરકાર દ્વારા યુસીસી માટે સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત આજે ગાંધીનગર સ્થિત કર્મયોગી ભવનના કાર્યાલય ખાતે કમિટીના સભ્યો આજથી કામ શરૂ કર્યું છે। કમિટીના અધ્યક્ષ રંजना દેસાઈ, હાઈકોર્ટના વકીલ જે.એસ. પટેલ, ધર્મગુરુ શંભુ મહારાજ, મહામંડલેશ્વર મોહનદાસ સહિત કમિટી અન્ય સભ્યો સાથે બેઠક મળી હતી। યુસીસી કમિટી યુસીસી ગુજરાતમાં લાગુ કરવાની જરૂરિયાત શું છે તેનો ડ્રાફ્ટ બનાવશે અને જદરી સુધારા સાથે મંથન કરવાની કવાયત હાથ ધરવામાં આવશે। સમાન સિવિલ કોડ ડ્રાફ્ટ બનાવવા માટે પબ્લિક સજેશન ખૂબ જ જરૂરી બની રહે તેવી વ્યવસ્થા કરવા માટે સર્વ સભ્યો એકમત થયા છે। अपने पर्सनल लॉ है जिसमें तलाक देना होता है, गोद लेना होता है, जो भी अपने खुद के जितने भी लॉ है, हमको ऐसी भीति है कि यूसीसी में आदिवासियों को समावेश करने से ये पूरा नष्ट हो जाएगा। साथ ही साथ में आज हमको संवैधानिक जो प्रावधान मिला है, जैसे शेड्यूल 5 हो, पैसा एक्ट हो, तोते डबल की बात हो, वन अधिकार अधिनियम 2006 की बात हो, एट्रोसिटी एक्ट हो, या शैक्षणिक और पॉलिटिक्स क्षेत्र में हमको जो रिजर्वेशन मिला है वो भी यूसीसी लागू होने के बाद नष्ट होने की भीति है। तो उसके लिए ये कमेटी आने वाले दिनों में सोचे और आदिवासियों को उनमें से बाकात रखे, ये हमने लिखित में भी दिया है। साथ ही साथ हमने कमेटी के बीच प्रस्ताव रखा है कि उनका टाइम टेबल थोड़ा लॉन्ग करना चाहिए और आने वाले दिनों में ये कमेटी पूरे हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाए, वहाँ के एमपी, एमएलए, एनजीओ, कई सारे धर्म संप्रदाय के गुरुओं सबके साथ में बैठ के सबका सुझाव लिया जाए। ये हमने आज यूसीसी की कमेटी में हमारी बात रखी है। एक नकल पर तमने आपीश। आज भारतीय जनता पार्टी को इस समिति की ओर से एक पत्र मिला कि आज शाम को 5 बजे कमेटी बैठने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर कोई लिखित या मौखिक रजूआत करना है तो किसी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आज इस कमेटी के सामने अपनी बात रखने आया था। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस देश की सर्वोच्च अदालत ने 17 जजमेंट दिया है और हर ऐतिहासिक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यूसीसी इस देश की जरूरियात है और सुप्रीम कोर्ट जब कोई नया कानून का संवाद करती है तो इस समाज के लिए होता है। आज जो कमेटी बैठी है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी दलील पेश और लिखित रजूआत कर चुका हूं। देश में अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में भी यूसीसी लागू है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है। राजनीतिक मुद्दा उठाकर एक अच्छा कार्य को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। समानता के आधार पर समान न्याय सुनिश्चित करने की ये बात है और इस देश के सभी नागरिकों का ये अधिकार है। धन्यवाद। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ राज्य में आवो जोईए ना देश में आवो जोईए एवुं आंबेडकर पोते मानता। यूनिफॉर्म सिविल कोड ने आर्टिकल 44 ने राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धांत में नहीं पण संविधान में मूकवा मांगता था, परंतु केटलाक तुष्टिकरणनी राजनीतिने कारणे थई शक्युं नहीं। एज अ प्रदेश तरीके वी स्ट्रोंगली बिलीव कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आवो जोईए, कारण के यूनिफॉर्म सिविल कोड ની અંદર આજે કેટલીક બાંહેધરી કેટલીક સ્પષ્ટતા થઈ કે કોઈ પણ ધર્મની એની ધાર્મિક બાબતો કે એની કેટલીક જે પૂજા કરવાની પદ્ધતિની સંદર્ભે કોઈ પણ પ્રકારનું ચેન્જ લાવવામાં આવશે
નહીં, જે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડની વાત આજે કરવામાં આવી છે 1772 ની અંદર કાજીને બદલે ન્યાયાધીશ આવ્યો, 1860 ની અંદર આવ્યો ઇન્ડિયન પિનલ કોડ આવ્યો, 1861 માં ક્રિમિનલ પ્રોસિજર, ઇવન પાકિસ્તાને 1955 ની અંદર પોતાનો કોડ બદલ્યો છે અને મુસ્લિમ ફેમિલી ઓર્ડિનન્સ લાવ્યા છે. તો આ દેશની અંદર એક નાગરિકને એક કેમ કાયદો ના હોઈ શકે? અને આ જે લગ્ન અને વારસાના સંદર્ભે છે આ મહત્વની બાબત છે અને સ્ત્રીને જે ન્યાય અપાવવાની બાબત છે એ પણ મહત્વની બાબત છે. એઝ અ બુદ્ધિસ્ટ તરીકે વી સ્ટ્રોંગલી બિલીવ આ મહાબોધિ આંબેડકરી મિશન જે ગુજરાતમાં પહેલી રજિસ્ટર થયેલી સંસ્થા છે આંબેડકરી, એના નેતૃત્વ હેઠળ અમે અહીંયા આવ્યા છીએ. મારું નામ સૂફી અનવર હુસૈન શેખ, હું પૂર્વ મેમ્બર ગુજરાત રાજ્ય વકફ ટ્રિબ્યુનલ, એડવોકેટ ગુજરાત હાઈકોર્ટથી હું રાખું છું. અને આજે યુસીસીની જે પ્રથમ બેઠક જે રાજ્ય સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલી હતી એ બેઠકમાં જે માનનીય રંજના પ્રસાદ દેસાઈની જે કમિટી જે છે એ કમિટી સમક્ષ અમે ઉપસ્થિત રહ્યા અને ઉપસ્થિત રહીને સમગ્ર બાબતે અમે મુસ્લિમ સમાજની જે લાગણીઓ જે છે એ લાગણીઓનું પણ અમે એમની સમક્ષ મૂકી અને મારા તરફથી એક 31 પાનાનું જે એક રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ રિપ્રેઝન્ટેશન પણ એમને સબમિટ કરવામાં આવ્યું, જેમાં 7 મુદ્દાને આવરીને 7 મુદ્દા ઉપર શું શું થઈ શકે છે અને તેના માટેની એક ક્લિયર ગાઈડલાઈન હોવી જોઈએ કે જેથી કરીને કોઈ પણ જાતના ધર્મ કે સમુદાય કે કોઈ કાસ્ટ કે કોઈ ક્રીડ માટે કોઈ પણ જાતના વિવાદો ન થઈ શકે. જેના આધારે જે અમારી જે વાત જે મૂકી, જેના આધારે માનનીય અધ્યક્ષા મહોદય દ્વારા અમોને આશ્વસ્ત કરવામાં આવ્યા કે જે ધાર્મિક રીતિ રિવાજો જે છે, જે ધાર્મિક રીતિ રિવાજો, ધારો કે લગ્નની ચોરી ફરવાના આવે કે લગ્નની અંદર નિકાહ કરવામાં આવે, એ સંદર્ભે અમે કોઈ પણ બાબતની અંદર અમે દખલ કરવાના નથી એવું અમને એશ્યોરન્સ આપવામાં આવ્યું છે. અને તેઓ દ્વારા જિલ્લા સ્તરે પણ આ કમિટીઓ મોકલીને જિલ્લા સ્તરેથી તમામ લોકોના જેટલા સ્ટેક હોલ્ડર જે છે જે આની સાથે સંકળાયેલા લોકો જે છે, લઘુમતી સમાજના, બહુમતી સમાજના, દરેક સમાજના લોકો સાથે સંકલન કરીને આ કાયદાનો ઝીણવટપૂર્વક અમલ કરીને એ તમામ એમના જે છે એ ભલામણો આપવામાં આવશે એવી અમને આશ્વાસન આપ્યું છે. અને હું તમામ લોકોને, તમામ ધર્મના, તમામ સમુદાયના લોકોને હું એક આશ્વસ્ત કરવા માંગુ છું કે આનાથી કોઈ પણ ધાર્મિક રીત રિવાજોની અંદર કોઈ પણ ફેરબદલ થવાનો નથી. માત્ર કેટલાક એવા ઇસ્યુઝ છે એ ઇસ્યુઝ ઉપર આ મુદ્દા જે છે એ મુદ્દાની જ છણાવટ થવાની છે. એટલે તમામ લોકોએ આની સાથે જે એમણે વેબ પોર્ટલ પણ જે ડેવલપ કર્યું છે એમાં લોકો ભાગ પણ લે, પોતાના અભિપ્રાયો પણ મોકલે અને જે સમિતિ જે તમામ જિલ્લાઓમાં આવવાની છે એ સમિતિની સમક્ષ પણ પોતાનો અભિપ્રાય રજૂ કરે. રાજ્ય સરકારે એક સમિતિની રચના કરી હતી. આજે એની બેઠક હતી. ધર્મ ક્ષેત્ર તરફથી હું અને પૂજ્ય મહામંડલેશ્વર મોહનદાસજી મહારાજ આજે અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છીએ. અમે સમિતિની અંદર કહ્યું કે સૌપ્રથમ તો અમે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ કે એમણે ગુજરાતમાં કાયદો લાવવા માટેની એક પહેલ કરી છે. અને વિશેષ તો એ છે કે ધર્મ એ વ્યક્તિગત આસ્થાનો વિષય છે, પરંતુ રાષ્ટ્રના હિતની જ્યારે વાત આવતી હોય ત્યારે હું એવું માનું છું કે રાષ્ટ્ર ધર્મથી મોટો કોઈ ધર્મ નથી અને રાષ્ટ્રના હિત માટે જે પણ કાયદો દેશની અંદર અમલમાં આવવો જોઈએ, કાયદો લાવવો જોઈએ. બીજું કે કોઈના મૂળભૂત અધિકારોનું હનન ન થાય અને રાષ્ટ્રહિત સચવાય એ રીતે આ કાયદો બનવો જોઈએ. મેં લેખિતમાં પણ મારા જે કાંઈ સૂચનો હતા એ સમિતિને અર્પણ કર્યા છે. લઈને આજે મીટિંગ મળેલી છે, શું રજૂઆત કરી, કયા કયા મુદ્દા હતા, મુસ્લિમ સમાજના પણ તમે અગ્રણી છો? આજે જે પહેલી જે મીટિંગ આજે જે યુસીસી કમિટીની ગુજરાતની જે મળી એ માટે અમને 2 દિવસ પહેલા ટેલિફોનિક સૂચના મળી હતી અને એ સૂચનાથી અમે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છીએ. છેલ્લા કેટલાક સમયથી જે ચર્ચાઓ ચાલતી હતી યુસીસી આવશે, એની સમિતિનું પણ ગઠન થયું. એ પહેલા પણ દેશભરમાં જે ચર્ચાઓ હતી યુસીસી આવશે. એક સ્કોલર તરીકે અને એક સ્ટુડન્ટ તરીકે
મેં કાયદાના વિદ્યાર્થી તરીકે એક મારું રિપ્રેઝન્ટેશન જે છે એ પહેલેથી તૈયાર રાખેલું હતું અને એ મારું જે 31 પાનાનું જે રિપ્રેઝન્ટેશન જે છે એ ખૂબ જ પ્રોસ્પેક્ટિવ આખા એનાથી મેં એંગલથી તૈયાર કરેલું હતું કે એમાં શું હોવું જોઈએ અને શું ન હોવું જોઈએ, જેથી કરીને આજે મારી જે રજૂઆતનો જે પોઈન્ટ હતો એ 7 મુદ્દા ઉપર મેં એને ફોકસ કર્યા અને 7 મુદ્દા જે લઘુમતી સમાજને જે વરી છે, જેના માટે જે શંકા કુશંકાઓ છે એના માટેની ખાતરી એમનાથી માંગી કે આ મુદ્દા ઉપર શું તમે કરવા માંગશો. તો માન્ય ચેરમેન મહોદય જે છે, દેસાઈ સાહેબ જે છે, માન્ય ન્યાયમૂર્તિ છે રિટાયર, એમણે ખૂબ જ મને આશ્વસ્ત કર્યો કે તમારા ધાર્મિક રીતિ રિવાજમાં ચાહે નિકાહ હોય, ચાહે ધાર્મિક રીતિ રિવાજ કે ભાઈ કોઈ ચોરી ફરવાના હોય, લગ્ન કે મરણના પ્રસંગમાં જે તમારા ધાર્મિક ક્રિયાક્રમ હોય એમાં અમે કોઈ પણ બાબતમાં પડવા માંગતા નથી. ખૂબ જ સ્પષ્ટ એમણે આજે અમને એક સૂચના આપી અને જાહેર પ્લેટફોર્મ પરથી તેમણે કીધું. ખૂબ જ આશ્વસ્ત થયા, કારણ કે જે મુસ્લિમ સમાજની જે શંકાઓ હતી કે ધાર્મિક દખલ થશે એ એમણે બહુ સ્પષ્ટપણે ના પાડી દીધી કે ના, કોઈ પણ ધાર્મિક રીત રિવાજમાં દખલ નહીં કરી શકે, જેથી જે અમારી જે શંકાઓ હતી એનું નિર્મૂલન થઈ ગયું. નંબર 2 કે જે મુસ્લિમ સમાજને કનડતા જે પ્રશ્નો જે છે એ જે ઓરલ હિબા જે છે, ઓરલ ગિફ્ટ જેને કહેવાય, એના ઉપર ઘણા વિષયો છે જેના પર ઘણા લિટિગેશનો પેન્ડિંગ પડ્યા છે. એની બાબતમાં પણ મેં ચર્ચા કરી અને ખૂબ જ લાંબી ચર્ચા થઈ. એમાં પણ એમણે કીધું કે અમે આ બાબતને પણ વિચારણા કરીશું. ત્રીજી વસ્તુ, મારો ખૂબ જ સંવેદનશીલ મુદ્દો હતો કે કાઝી એક્ટ જે છે, જેના આધારે કોઈ પણ લગ્ન કરાવવા માટે જે કાઝી હોય છે એ કાઝી નિકાહનામા આપતો હોય છે, તો એ નિકાહનામા વેલિડ ગણાશે કે કેમ? તો તેમણે બહુ સ્પષ્ટપણે કીધું કે કાઝી ધાર્મિક રીતિ રિવાજ પ્રમાણે જો તમારા નિકાહ કરાવતા હોય અથવા કોઈ ગૌર માણસ તમારા જો નિકાહ કરાવતા હોય અથવા મેરેજ કરાવતા હોય, લગ્ન કરાવતા હોય, તો એ બાબતને લઈને અમે કોઈ પણ બાબતમાં દખલ નહીં કરીએ. એ બહુ સ્પષ્ટપણે તેમણે જણાવી દીધું. એટલે અમે આજે આ મિટિંગની અંદર ખાસ કરીને જે મુસ્લિમ સમાજની જે શંકા કુશંકાઓ હતી એનું નિર્મૂલન થયું છે અને હું તમામ લોકોને હું આશાવાદ સાથે જણાવું છું કે હજી ઘણી મિટિંગો થવાની છે, જિલ્લા સ્તરે મિટિંગો થવાની છે, એમાં તમારો પણ પ્રતિનિધિત્વ રાખો, જેથી કરીને તમામ લોકો આ જે સ્ટેક હોલ્ડરો છે પોતાની વાત મૂકી શકે. અવકાશ બારોટ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, ગાંધીનગર.